پھر ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا، سیدہ کا لال اٹھا، مگر حر نے پاؤں پکڑ لیے۔ حضرت حر نے پاؤں کو پکڑ لیا۔ عرض کی آقا جان، آقا جان، نثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا، غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا لڑنے۔ مظلوم کربلا نے فرمایا حر یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گوا دے۔ حر نے پھر عرض کیا حسین مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، ایمان پیارا ہے۔ مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، مجھے ایمان پیارا ہے، اور زندگی عزیز نہیں ہے، دین عزیز ہے۔ اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اگر ناموس رسالت اہل بیت کی حفاظت کے لیے مجھے موت آتی ہے تو آئے، لیکن اے آقا دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اور اب مجھے اسے اجازت دیجیے۔ امام عالی مقام نے حر کو اجازت دے دی اور فرمایا حر جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی کو قبول فرمائے۔ پہلے تو تمہارا نام حر ہے، پہلے تو تمہارا نام حر ہے، اور جاؤ اب تمہیں دوزخ کی آگ سے بھی میں آزاد کر دوں۔ حر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزاد۔ میرے امام حسین نے کہا تمہارا نام تو پہلے ہی حر ہے، لیکن اب جاؤ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دوں۔ حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا، عمر سعد کو مخاطب کر کے فرمایا ہے دنیا کے ذلیل انسان، اب وہ حر نہیں رہا، اب وہ حر نہیں ہوں میں جو حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے مامور کیا گیا تھا، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر کے یہاں لایا، بلکہ اب میں وہ حر ہوں جو میں اپنے امام حسین پر جانے لٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اب میں راہ حق و ہدایت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دنیا کے لیے میں حر نہیں ہوں، دین و ایمان کی جان دینے والا حر ہوں، امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جانے والا حر ہوں۔ جب حضرت حر دل و جان سے میرے محبوب پر نثار ہو گئے تو پکار اٹھے اے بد فطرت کوفیو، تم نے نواسے رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا، اور اپنی طریقت کا پیر ماننے کے لیے بلایا، لیکن جب حسین آ چکا ہے، لیکن جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گیا ہے تو اب تم اس کو مجبور کرتے ہو، تم اسے مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے۔ جب وہ آ چکا ہے تو اس سے کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لے، اور اب اسے تم تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک عیاشی و بدگماشی کو اپنا طریقت کا پیر مان لے۔ ایک کوفیوں والوں، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، ارے نہیں، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سیاست ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے۔ گنہگاروں نہ گھبراؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخش والے نا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخش والے نا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور حضرت امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے پاؤں پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اس حق کے امام کے پاؤں پکڑ لو، یقین کرو خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ حر کی اس حقیقت افروز تقریر نے عمر و سعد اور کوفیوں کے دل دہلا دیا۔ حر نے جب یہ تقریر کی، عمر و سعد اور ان کے کوفیہ، ان کے جو لشکر تھے، ان لوگوں کا دل دہل گیا اور کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ رہی، کوئی جواب نہ دے سکا۔ جواب دیتے بھی کیا، وہ جھوٹے تھے، جواب کیسے دیتے وہ لوگ، جھوٹے
दगाबाज थे, लेकिन उम्र साथ पुकारा, उम्र साथ पुकारा। और साथियों, देखते क्या हो, सुनते क्या हो, उठो, इस नमक हराम का मुंह बंद करो। और चुनांचा सालिम आगे बढ़ा, सालिम आगे बढ़ा, और फिर एक तीर सरसराता हुआ हुर के कानों के करीब से गुजर गया। हुर जोश में आ गया और ललकार करके इब्ने ज़ियाद के गुलाम, ललकारा है इब्ने ज़ियाद के गुलाम, मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं, मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं, तू इब्ने ज़ियाद का गुलाम है। मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है, यानी आज़ाद रखा है। तू इब्ने ज़ियाद का गुलाम है। मैं पहले ही दुनिया के बेफिक्र से आज़ाद रहा, मैं पहले ही दुनिया के गमो फिक्र से आज़ाद था, और अब तो फातिमा के लाल ने मुझे जहन्नम की आग से भी आज़ाद कर दिया। तू इब्ने ज़ियाद का गुलाम है, मेरी माँ ने मेरा नाम हुर यानी आज़ाद रखा है। मैं पहले भी दुनिया के गमो फिक्र से आज़ाद था, और अब तो फातिमा के लाल ने मुझे जहन्नम की आग से भी आज़ाद कर दिया। इब्ने ज़ियाद का गुलाम है, तू इब्ने ज़ियाद का गुलाम है, उम्र साथ का गुलाम है, यजीद का गुलाम है, और मैं अब मोहम्मद का गुलाम हूँ। अब मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, अली का गुलाम हूँ, इमाम हुसैन का गुलाम हूँ। और जा और उम्र साथ से कह के वो खुद मुकाबले के लिए आए, जा और उम्र साथ से कह दे कि वो खुद आए मुकाबले के लिए, और मेरी तलवार की काट को देखे, मेरी तलवार की काट को देखे। दुश्मन ने आवाज दी, ये ठीक है, दुश्मन ने आवाज दी, ये ठीक है कि मैं गुलाम हूँ मगर बहादुर हूँ, आगे और मेरी शमशीर के जौहर देख। दुश्मन ने आवाज दी, ये ठीक है कि मैं गुलाम हूँ मगर बहादुर हूँ, आगे आ और मेरी शमशीर के जौहर देख। हुर ने जोश में आ करके घोड़े को आगे बढ़ाया और हवा की तरह सालिम के सर पर पहुंचा। तलवार बिजली की तरह चमकी और फिर सालिम की लाश जमीन में तड़पने लगी। उम्र साथ उस नाकामी को देख करके पुकार उठा कि ए यजीद इब्ने ज़ियाद के नमकवारों, तुम में से कौन बहादुर है जो हुर को कत्ल करे और यजीद के दरबार से सोने और चांदी के खजाने हासिल करे। इस लालच में हसीन बिन नमरा को अंधा कर दिया था, अंधा कर दिया था, और वो बड़े तकब्बुर और गुरूर से तलवार हवा में लहराता हुआ मुकाबले में आया, हुर के मुकाबले में आया। लेकिन वो भी समझने ना पाया था कि हुर ने उसके भी दो टुकड़े कर दिए, हुर ने सालिम के भी दो टुकड़े कर दिए। और फिर शौके शहादत में खुद ही यजीद लश्कर में घुस गए। किसी तरह उम्र साथ को कत्ल करके उसके फितना को फसाद को हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूं, ताकि मेरा इमाम हुसैन निजात पाले। यजीद लश्कर में हलचल मच गई और हुर के एक एक हमले से कई यजीद गिरते थे, मगर दुश्मनों ने एक बार भी हमला कर दिया। दुश्मनों ने हजरत हुर पर एक बार मिल करके हमला किया, तीरों की बारिशें हुई, तलवारों की बौछार हुई। वो जख्मी होकर के जख्म खा करके गिर गए, मगर लड़ते जा रहे थे, गिरते और उठते और लड़ते जा रहे थे। आखिर हुर बेहोश होकर के गिर पड़े। उम्र साथ पुकारा हुसैन, उम्र साथ ने पुकारा हुसैन, अपने नए गुलाम की लाश लेकर के जा। हुसैन अपने नए गुलाम की लाश लेकर के जा। हजरत हुसैन हुर के पास गए और फरमाया मरहबा। हुर ने आंखें खोली और आखिरी बार अपने प्यारे आका को देखा, फिर कदमों में जान दे दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिंदुस्तान के मुक्तदियों, हिंदुस्तान के जो मुक्तदी हैं उन्हें गौर करना चाहिए कि मस्जिदों में अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि किसी इमाम का मुक्तदी बनकर और फिर उसका हक अदा कर देने का तरीका किससे सीखा जाए। हज़रत हुर से सीखो, हज़रत हुर से सीखो, जिसने हज़रत इमाम हुसैन के पीछे एक नमाज पढ़ी और फिर अपने इमाम के कदमों में जान दे करके अपने मुक्तदी होने का हक अदा करा। और आज के जो मर्द हैं, आज के जो मर्द हैं, किसी इमाम के पीछे अगर 10 साल भी नमाज पढ़ने के बाद, 10 साल भी नमाज पढ़ने के बाद उसकी इज्जत और आबरू की खातिर जान देनी तो दूर की बात, किनारा जा करके उसका साथ नहीं दे